کیا ہم واقعی کتاب مقدس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اگر یہ متضاد ہے؟ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور کچھ عرصے سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ ہم کتاب مقدس پر کیوں بھروسہ کریں، اور آپ جانتے ہیں کچھ عرصے سے کتاب مقدس پر بھروسہ کرنے کی وجوہات کو بھی سامنے لا رہا ہوں، جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتاب مقدس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور پھر میں وضاحت کرتا ہوں کہ ان وجوہات کا واقعی کوئی مطلب کیوں نہیں ہے۔ اور آج میں جس دلیل پر بحث کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم کتاب مقدس پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ اب تضادات یہ ہے کہ جب آپ ایک بات کہتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ اور کہتے ہیں تو آپ اس کے برعکس کہتے ہیں جو آپ پہلے کہہ چکے ہیں، اور مسیحی ہونے کے ناطے ہم یقین رکھتے ہیں کہ کتاب مقدس خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ تمام کتابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں۔ یہ 66 مختلف کتابیں ہیں جو بہت سے مختلف لوگوں الہام کے ذریعے لکھی گئی ہیں، لیکن سب خدا تعالیٰ سے متاثر کن ہیں۔ اور جب آپ ان تمام کتابوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کو کتاب مقدس یعنی خدا تعالیٰ کا کلام مل جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کتاب مقدس کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے وہ یہ سوچتے ہیں یہ بہت سے مختلف لوگوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ جب آپ کے پاس بہت سے مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی مختلف کہانیاں ہوں گی تو ظاہر ہے آپ کو بہت سے تضادات کا سامنا ہوگا۔ بہت سے طریقوں سے یہ کتابیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں، اور اگر آپ تضادات کی تلاش میں ہیں تو آپ انہیں تلاش کرنے کے قابل ضرور ہوں گے۔ آپ تضادات تلاش کر لیں گے۔ کتاب مقدس میں بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے خود سے اختلاف کر رہی ہے۔ مثلا انجیل شریف بمطابق حضرت یوحنا باب 1:18 آیت کہتی ہے کہ کسی نے بھی خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا سوائے جناب مسیح کے جو خود خداوند تعالیٰ ہے۔ لیکن پیدائش کے باب 32 آیت 30 میں حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب کے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ لیکن کتاب مقدس کے کچھ تراجم پیدائش باب 22 آیت 1 میں کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہم کو آزمایا، اور صحیفہ حضرت ایوب باب 7 آیت 9 میں کہا گیا ہے کہ جو شخص قبر میں جائے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن ہم باقی کتاب مقدس خاص طور پر انجیل شریف میں ہر جگہ مردہ لوگوں کے جی اٹھنے کو دیکھتے ہیں۔ جی اٹھنا کتاب مقدس کا ایک اہم موضوع ہے، اور یہ کچھ تضادات ہیں جو میں نے اٹھائے ہیں، اور اس لیے جو لوگ کتاب مقدس کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے وہ کہیں گے آہا تضاد مل گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب مقدس مختلف گروہوں نے لکھی تھی اور انہوں نے غلطیاں بھی کی، اور شاید ان باتوں کو سننے کے بعد جو آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں جیسے واو یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے، کتاب مقدس کے لیے ایک بڑا مسئلہ، لیکن ایسی بات نہیں، کیونکہ کچھ آیات ایسی ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے مشکل میں ڈالا ہے، کیونکہ یہ میرے لیے سمجھنا مشکل ہے لیکن میرے خیال میں وہ اس گفتگو کے لیے واقعی اہم ہے۔ لہٰذا مثال کی کتاب باب 26 آیت 4 میں کہا گیا ہے کہ آپ کسی احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دیں، کیونکہ ورنہ آپ بھی اسی کی طرح بن جائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی احمق ہے تو آپ کو ان کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر آپ اس کی طرح پھنس جائیں گے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے؟ تو یہ مثال باب 36 آیت 4 تھی، لیکن اگلی ہی آیت نمبر 5 میں کہا گیا ہے کہ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دو ورنہ وہ اپنی نظروں میں عقل مند بن جائے گا۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی احمقانہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کو درست کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ غلط ہے، ورنہ وہ سوچیں گے کہ وہ احمق نہیں ہے بلکہ ان کا عقل مند کام ہے۔ ایک آیت کہتی ہے کہ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دینا برا خیال ہے، اور اگلی ہی آیت کہتی ہے کہ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دینا چاہیے، لیکن یہ مثال مختلف ہے۔ میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ تضادات کو دیکھنے کے طریقے کو تبدیل کریں۔ یہاں بات یہ ہے کہ آیت نمبر 4 اور 5 ایک دوسرے کے متصادم ہیں۔ ایک کہتی ہے کہ احمق کو جواب دینا برا خیال ہے، اور اگلی ہی آیت کہتی ہے کہ اس کو جواب دینا چاہیے اس کی حماقت کے مطابق۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر کتاب مقدس خود سے متضاد ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بہت سے مختلف مصنفین ایک ہی مصنف یعنی خدا تعالیٰ سے متاثر نہیں تھے، لیکن یہ دونوں آیات ایک ہی مصنف ایک ہی انسان نے ہی لکھی ہیں، اور میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ بھی تمام صحائف کے مصنف کی طرف سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی، کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ دونوں آیات اور دیگر ایسی آیات یہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں، لیکن ایک ہی مصنف نے اتنی واضح طور پر لکھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں باتیں سچی ہیں، اور اس صورت میں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں نصیحتیں مددگار اور مفید اور اچھی ہیں۔ صرف اس لیے کہ دو چیزیں ایک دوسرے سے متصادم نظر آتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک صحیح ہونی چاہیے اور دوسری غلط ہونی چاہیے۔
कभी कभी ये जरूरी होता है कि किसी अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दिया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी तरह बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी किसी अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपनी नजर में अक्लमंद होगा। सिर्फ इसलिए कि चीजें एक दूसरे से मुतसादिम नजर आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सच नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर वो आयत जिसमें कहा गया है कि किसी ने खुदा ताला को कभी नहीं देखा, लेकिन फिर हमारे पास किताब मुकद्दस में दूसरी आयत है जहां हज़रत याकूब ने फरमाया था कि उन्होंने खुदा ताला को रूबरू देखा था, और दूसरे मौके भी हैं जहां ऐसा लगता है कि लोगों ने खुदा ताला का चेहरा देखा है। लेकिन क्या होगा अगर हज़रत यूहन्ना फरमाते हैं कि किसी ने भी खुदा ताला को नहीं देखा, तो वो एक बहुत ही खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि वो कहें कि किसी ने खुदा ताला को कभी नहीं देखा, वो कहते हैं कि हमने जनाब मसीह को देखा जो खुदा ताला है। वो वाज़े तौर पर एक तरीका है जिससे आप खुदा ताला के एक छोटे से हिस्से को देख सकते हैं। जैसे वो लोग जिन्होंने जनाब मसीह को देखा था वो खुदा ताला के एक छोटे से हिस्से को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कभी खुदा ताला की कामलियत, हैरत अंगेज, नाकाबिल यकीन बढ़ाई नहीं देखी है। ठीक है, और सिर्फ इसलिए कि हज़रत याकूब कहते हैं कि उन्होंने खुदा ताला को रूबरू देखा है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने खुदा ताला को अपने रूबरू देखा है। लेकिन फिर किताब मुकद्दस में कुछ तराजुम में ये कहा गया है कि खुदा ताला ने हज़रत अब्राहम को आजमाया। लिहाजा मैं कुछ तराजुम इसलिए कहता हूँ क्योंकि तकरीबन तमाम तर्जमे कहते हैं कि खुदा ताला ने हज़रत अब्राहम को आजमाया था। ठीक है, मैं सिर्फ एक तर्जमे के बारे में जानता हूँ जो कहता है कि खुदा ताला ने हज़रत अब्राहम को लालच दिया। और अगर आप असल जुबान पर नजर डालें जिसमें पैदाइश की किताब लिखी गई थी, तो ऐसा लगता है कि खुदा ताला ने हज़रत अब्राहम को लालच देने से ज्यादा हज़रत अब्राहम को आजमाया है। और अगर आप किताब मुकद्दस पढ़ रहे हैं तो इसमें कहा गया है कि हम अपनी गुनाहगार फितरत से मुतासिर हैं। इसके अलावा सहीफा हज़रत अय्यूब में जहाँ कहा गया है कि कब्र में जाने वाला कोई शख्स कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन बाकी तमाम किताबों में हम उन्हें जी उठता देखते हैं। आप सहीफा हज़रत अय्यूब के नुक्ता नजर को खो रहे हैं और आप आम तौर पर किताब मुकद्दस पढ़ने के नुक्ता नजर से महरूम हैं। अगर आप सिर्फ मनपसंद आयात ही पढ़ेंगे तो मनपसंद मतलब ही निकालेंगे। अगर किताब मुकद्दस की सच्चाई को तलाश करना इतना ही मुश्किल है, जैसे कि सहीफा हज़रत अय्यूब में खास तौर पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोग ऐसी बातें कहते हैं जो गलत हैं। जैसे सहीफा हज़रत अय्यूब में आपको हज़रत अय्यूब मिल गए हैं जो एक खौफनाक वक्त से गुजर रहे हैं, और फिर उनके दोस्त आते हैं जो उसे तसल्ली देते हैं। हज़रत अय्यूब ने जो बात कही उसका मतलब ये नहीं है कि मरने वाले कभी वापस नहीं आएंगे, और दर हकीकत हर वो जगह अमल में बहुत वाज़े बात करते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आज इस किस्म में जो चीज़ सीखें वो ये है कि आप एक बात जान लें कि सिर्फ इसलिए कि किताब मुकद्दस खुद से मुतज़ाद नजर आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हकीकत में ऐसा करती है। मुमकिन ये है कि हम किसी चीज़ को गलत समझ रहे हैं, हमें गहराई में जाने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी अगर आपको कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ किताब मुकद्दस खुद से मुतसादिम है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल सच नहीं है। जब मुझे किताब मुकद्दस में कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ चीज़ें मुतज़ाद नजर आती हैं, तो उससे मुझे फिक्र नहीं होती। ये मुझे ऐसा कहने पर मजबूर नहीं करता है, ओह नहीं जो कुछ मैं मानता था वो सब झूठ है। नहीं, ये मुझे सिर्फ ये कहने पर मजबूर करता है, ओह दिलचस्प, मुझे इसका मज़ीद मुतालिया करने की ज़रूरत है। ठीक है, और हम कभी तमाम सवालात के जवाब तलाश नहीं कर पाएंगे, यकीनी तौर पर, फौरी तौर पर नहीं। और अगर आप कहते हैं कि ठीक है जब तक कि मुझे ये मालूम ना हो कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मायने रखती हैं, तो मैं सिर्फ हार मान लेता हूँ। ये दानिशमंदाना अक्ल है। ठीक है, ये एक किसी तरह की हिमाकत है, और तो और इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता। लिहाजा आज आप लोगों के लिए मेरा चैलेंज ये है कि अगर आपको किताब मुकद्दस में कुछ तनाज़ात नजर आए तो उसे तर्क करने के बजाय आप वाकई उसका मुतालिया करें, आप वाकई सीखें, आप किताब मुकद्दस में सच्चाई को तलाश करने के लिए वाकई गहराई में जाएं। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि जवाब किताब मुकद्दस यानी खुदा ताला के कलाम में मौजूद है, और ये तमाम छोटी छोटी किताबें मिलकर एक अजीम किताब बनाती हैं। किताब मुकद्दस भी हमारी जिंदगियों की तरह ही बहुत ज्यादा पेचीदा है। आप किताब मुकद्दस खोलें और उसमें से चीजें पढ़ें, जो चीज आपको मुश्किल लगे उसके बारे में मजीद मुतालिया करें, क्योंकि आप किताब मुकद्दस पर भरोसा कर सकते हैं।